بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ہتھوڑا اٹھا لیا، نواز زرداری کی چیخیں نکلنا شروع، کاکڑ نے کڑاکے نکالنا شروع کر دیے، عوام بامقابلہ نگران۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستانی قوم کی، جو 24 کروڑ عوام ہے۔ اس وقت ان کا حال کیا ہے، کس حال میں ہیں وہ؟ تمام کی تمام قوم جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے جو امپورٹڈ حکومت جاتے ہوئے ان پہ مہنگائی کا بم گرا کر گئی، اپنے تو کیسز میں ریلیف دے گئی مگر پاکستانی قوم کو بہت زیادہ تکلیف دے گئی۔ ابھی بجلی کے بلوں میں جو ناجائز ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کا کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آئے روز پاکستانی قوم احتجاج کر رہی ہے۔ تو اس نگران حکومت نے کیا کیا کہ رات کو ایک اور پٹرول بم جو ہے پاکستانی قوم پر گرا دیا، پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ پٹرول 300 سے ابو کر گیا ریٹ اس کا، ڈیزل کا ریٹ بھی تقریباً 350 کے قریب پہنچ گیا، تو پٹرول جو ہے وہ 305-6 روپے تک پہنچ گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑک دیا اس نگران حکومت نے۔ بہرحال ناظرین اکرام، میں کافی دنوں سے سروے کر رہا ہوں، احتجاجی مظاہروں کی کوریج کر رہا ہوں۔ جس کوریج کے سلسلے میں گیا، جس مظاہرے میں میں شامل ہوا، لوگوں کے تاثرات لیے، تو لوگوں کا کہنا یہ ہے، میرا ان پہ سوال یہ تھا کہ یہ جو 16 دن کی حکومت آئی، نئی نگران حکومت، کیا آپ کو اس کا ذمہ دار اس حکومت کو آپ دیکھتے ہیں مہنگائی کا، یا کہ جو امپورٹڈ حکومت 16 ماہ تک حکومت کر کے اپنے گھروں کو، اپنے وطنوں کو واپس لوٹ گئے، کیا ان کو آپ ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ تو ناظرین اکرام، اکثریت لوگوں کی، اکثریت عوام کی کا کہنا یہ ہے کہ اس ساری مہنگائی کا ذمہ دار امپورٹڈ ٹولہ تھا، جو بیرون ملکوں سے آئے تھے ملازمت کرنے پاکستان میں، ہم پہ حکمرانی کرنے۔ جیسے ہی ان کی حکومت ختم ہوئی وہ اپنے اپنے ممالک واپس چلے گئے۔ تو یہ ہم تمام پاکستانی قوم جو ہے اس مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں پی ڈی ایم حکومت کو۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو عوام کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں مہنگائی کی وجہ سے، احتجاجی مظاہروں پر آئے دن جو ہے وہ عوام نکل رہی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اتحادی تھیں، پی ڈی ایم کا حصہ تھیں، حکومت انہوں نے مل کر کی اور اپنے کرپشن کے کیسز سارے کے سارے اپنے معاف کروائے۔ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کی بھی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ناظرین اکرام اپنے بے شمار ویلاگ میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ کاکڑ صاحب نے ان کے بھی اب کڑاکے نکالنے شروع کرنے ہیں، جو انہوں نے باقاعدہ شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ بنانی ہے، برابری دکھانی ہے۔ پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ بھی نرمی تو کوئی نہیں برتی جا رہی، اسی لیے اب کاکڑ صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم میں جو موجود تھیں تمام پارٹیاں، ان کے بھی کڑاکے نکالنا ضروری ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی والے بھی خوش ہو جائیں گے، دیکھیں نگران حکومت نے اب ان کی پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ عوام کو دکھانے کے لیے کیا جائے گا۔ ایک تو یہ مقصد ہے کہ یہ جو اب مگرمچھ کے آنسو رونے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے
फजल रहमान की जमात के हम महंगाई की चक्की में पीसने वाली आवाम के साथ हैं, हम आवाम के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। बिजली महंगी है तो हम आवाम के साथ एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत करेंगे। एक तो उनकी ये जो चाल है उसको नाकाम बनाने के लिए उनके कड़ाके निकालना शुरू कर दिए हैं काकड़ साहब ने। दूसरा ये है कि ये जल्दी जल्दी इलेक्शन नहीं मांगेंगे। जब इनके करप्शन के केसेस खुलेंगे, इनकी पकड़ दकड़ होगी, ये भूल जाएंगे कि हमने इलेक्शन के लिए कहना है। वैसे भी ये कानून साजी करके गए हैं कि इलेक्शन नए मरदमशुमारी के तहत करवाए जाएँ। तो नाज़रीन इकराम, इसी की वजह से नवाज शरीफ साहब जो बार बार तारीखें दे रहे थे कि सितंबर की 15 दी, अब अक्टूबर पे चले गए हैं कि मैं अक्टूबर की 15 को वापस आऊँगा। उसकी वजह क्या है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनको वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट का ये हुक्म है कि अगर मियाँ साहब वापस आ गए तो उनका भी हाल इमरान खान साहब जैसा होगा, उनको दोबारा जेल में हम भेजेंगे, दोबारा उनकी क्लच प्लेटें जो हैं ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगी। तो बेहतर यही है भाजी आप इधर लंदन में बैठे रहें। तो नाज़रीन इकराम, यही वजह है कि उन्होंने आइंदा मुस्तकबिल के हालात देखते हुए फ़ैसला ये किया है कि अब पाकिस्तान अक्टूबर में आएंगे, 15 अक्टूबर तक, लेकिन आना उन्होंने कोई नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब अगर नज़र दौड़ाएँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के पास एक नज़रसानी केस दायर हुआ था। कौन सा? जो 14 मई के दिन इलेक्शन करवाने थे KP के और पंजाब में, उसकी तारीख़ हाई कोर्ट लाहौर ने दी थी, जिसकी बाकायदा फिर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वही तारीख़ दी थी, 14 मई को बाहर रखा था हाई कोर्ट का फ़ैसला। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील दायर की थी, दरख्वास्त दायर की थी। कल ये हुआ कि चीफ़ जस्टिस साहब ने अपना हथौड़ा उठाया और वो जो नज़रसानी की उनकी दरख्वास्त थी उसको ख़ारिज कर दिया। नाज़रीन इकराम, हथौड़ा उन्होंने उठाया, चलाया नहीं, क्योंकि हथौड़े को उठाने और चलाने में फ़र्क होता है। उठाया उन्होंने ज़रूर, लेकिन चलाया नहीं। चलाया किस लिए नहीं? नाज़रीन इकराम, अगर वो ये हथौड़ा चला देते तो आइंदा किसी की भी जुर्त ना होती, किसी सियासी जमात की, तो वो पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ते। अगर ये किसी को तौहीन अदालत के केस में सज़ा सुना जाते, इलेक्शन कमीशन को, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को, या किसी भी जो ज़िम्मेदार इसका बनता है उस पर सज़ा ये जारी कर देते तौहीन अदालत की, फिर तो ये हमें फ़ख्र से कहना बनता था हमारा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हथौड़ा चला दिया। लेकिन उन्होंने हथौड़ा जाते जाते उठाया है सिर्फ, और चलाना भी नहीं, क्योंकि उनकी अब मुद्दत मुलाजमत में चंद दिन बाकी हैं। तो चलो कुछ ना कुछ फ़ैसला ये तो सुना गए कि उसको नज़रसानी जो अपील थी उसको ख़ारिज कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, इससे ये आप मतलब ना ले लेना कि इलेक्शन जो है पाकिस्तान में अब जल्दी हो जाएंगे। इलेक्शन के लिए अब इतनी जल्दी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को नहीं है जितनी जल्दी अब पीपल्स पार्टी वालों को है। उसकी वजह क्या है कि नाज़रीन इकराम, पीपल्स पार्टी वालों को मुस्तकबिल के हालात नज़र आ रहे हैं कि ये अगर नैब कवानीन में जो हमने तरमीम की थी इसके फ़ायदे हमने लिए और नून लीग ने लिए, इसको अगर रिवर्स गियर लग गया तो फिर हमारे दोबारा जो हैं वो केसेस नैब के खुल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें जेलों में जाना पड़ जाएगा। इन हालात को देखते हुए पीपल्स पार्टी वाले अब खुलेआम ये कहना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन में इलेक्शन कराए और साथ ही तारीख भी दे, अनाउंस करे कि किस तारीख को इलेक्शन होने हैं। श्री रहमान साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी, रज़ा रब्बानी साहब की गुफ्तगू सुनी, किस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है उसके ख़िलाफ़ बयान दिए रज़ा रब्बानी साहब ने। तो इन तमाम हालात को देखते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं कि काकड़ साहब ने अब इनके कड़ाके निकालने हैं। किस वजह से कि ये एक तो अवाम के साथ एहतजाजी मुज़ाहरों में शामिल ना हों, दूसरा ये है कि इलेक्शन की यह तारीख़ ना मांगें। इस वजह से उन्होंने अब इनकी पकड़ दकड़, इनके केसों की फ़ाइलें जो हैं वो खोलना शुरू कर दी हैं।
تو ناظرین کرام یہ حالات چل رہے ہیں. آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.